دوستو یہ آج توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. آمنت باللہ آمنت باللہ كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار إقرار باللسان تصديق وتصديق بالقلب. بالقلب. صلى الله تعالى صلى الله على تعالى خير خلقه على خير خلقه محمد محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أجمعين برحمتك برحمتك یا ارحم الراحمین. يا أرحم الراحمين. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد ان توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات کے مطابق اگر زندگی گزارے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں. نیز قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ روزانہ اہتمام کے ساتھ محبتوں سے کریں. 5 وقت کی نمازیں آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک خاص نصیحت یہ ہے کہ موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. اللہ کی ولایت حاصل ہونے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. جو آدمی اپنے فون کا جائز استعمال کرے گا، کم سے کم استعمال کرے گا، انٹرنیٹ کو زیرو استعمال کرے گا، بقدر ضرورت بوقت ضرورت کرے گا، جی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو ان کا بے محابہ استعمال کرے گا، گناہوں کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلموں کی تیاری دور ہو رہی ہے. میرے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے اور گزری ہوئی زندگی پہ غور کرتا ہے تو سوائے گندگی کے اور سوائے ملامت کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. آج موقع ہے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے نجات کے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی چاہیے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون منصور ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب تلے گا کہ کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب کھلے گا کہ خدا کون ہے. ایک فقیر اسی کو تو فضل باری سمجھ، ایک فقیر اسی کو تو
فضل باری سمجھے کرنا تیری طرف دیکھتا ہوں فضل تیری طرف دیکھتا ہوں کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوهاب خالق دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وخزائن مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندی ہیں حقیقت میں نہایت زندگی اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرمائے اپنی زندگی کا سلیقہ عطا فرمائے زندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے برے دل سے بری بات سے بری عادت سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے برے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ دی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہیں میرے پیارے اللہ میرے سامنے اللہ میرے اچھے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے میرے پیارے رب میرے سامنے رب میرے اچھے رب قرآن پاک کے اندر آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو ڈانٹو نہیں کسی بھکاری کو ڈانٹو نہیں اس کو جھڑکو نہیں اس کو کھدیڑو نہیں اللہ نے ان کمزوروں کو یہ حکم دیا ہمارے دروازے پر اگر کوئی سوال کرنے والا آئے تو ہم اس کو ڈانٹے نہیں ہم اس کو جھڑکے نہیں ہم اس کو کھدیڑے نہیں میرے پیارے اللہ آج اتنا بڑا مجمع آج اتنا پیارا بنا کر آپ سے دربار میں بھیک مانگ رہا ہے اللہ ہمیں کھدیڑیے نہیں اللہ ہمیں دھکیلیے نہیں ہمیں بھکاریے نہیں میرے پیارے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ جی ایک نابینا بوڑھا فقیر ایک اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگ کا پھر رہا تھا ایک دروازے سے وہ آیا اس نے سوچا یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے یہ کسی بڑے سیٹ کا گھر ہے جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ اونچی آواز سے صدا لگائی اور اونچے دروازے والے اور اونچی کھڑکی والے میرے اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ صدا لگائی جب 3 مرتبہ یہ صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے کس فقیر کا گھر ہے اگر نہیں دینا چاہتا مت دے تو مالک ہے اپنی جائیداد کا تو مالک ہے اپنے گھر کا پراپرٹی کا میں بھی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر میرے اندھے پن پر ترس کھا کے پھوٹے منہ سے یہ تو کہہ دیتا کہ آگے چل پھر کبھی آنا بڑے نہیں ہے یہ بات کہہ کے مجھے آگے روانہ کر دیتا جب اس نے یہ بات کہی قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا وہ قریب آیا اور بوڑھے اندھے فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے یہ کس کنجوس کا گھر ہے یہ کس فقیر کا گھر ہے یہ کسی انسان کا نہیں یہ کسی شیخ کا نہیں یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے فقیر کام گیا فقیر کام گیا نالی میں مسجد میں داخل ہوا رگڑنے لگا میں نے آپ کو فقیر کہہ دیا یہ بات کہہ دی میرے پیارے بات کو بولی نہیں لگنی چاہیے
चाहिए मेरे प्यारे अल्लाह और तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा मैंने अपने प्यारे रब को क्या कह दिया मेरे प्यारे अल्लाह मुझे माफ कर माफी मांगने के बाद ये अल्लाह फकीर मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकला वो नौजवान बच्चा खड़े के इंतजार कर रहा था और बाबा अब तुम किसमें भीख मांगोगे तुमने अपने कश्तोर और प्याला तो फेंक कर तोड़ दिया तुम्हारी देशकारी सारी नालियों में चढ़ गई अब तुम किसमें भीख मांगोगे बूढ़े फकीर ने बड़ी अजीब बात कही ए नौजवान मैं इस दरवाजे को भीख मांगने के बाद अब ये अहद करके आया हूँ अब जिंदगी में मतलूब के दरवाजे पे कभी सदा नहीं लगाऊंगा कभी भीख नहीं मांगूंगा मेरे प्यारे अल्लाह हमने बहुत प्यारा दरवाजा भीख मांगूंगा मेरे प्यारे अल्लाह इस प्याले को मतलूब के सामने ढहने को बताइए 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 सारे लोग शाम का खाना भी दिखाया आपकी बातें सुन रहे थे आपने घर में चले एक आदमी ढूंढते मिल गया क्या आपको मोहब्बत करते अगर आपसे मोहब्बत से करते रात में यूट्यूब से अल्लाह मैं गुनहगार बंदा आपके सामने गवाही देता हूं आपसे मोहब्बत से करते आपकी निस्बत पर क्यों बैठते आपकी निस्बत पर आने वाले मेहमान को क्यों सुनकर बैठते रात गहरी हो चुकी दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया दुनिया की अदालत के जजों ने अपनी अदालतों में ताले लगा दिए लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह आपके रहमत के दरवाजे तो खुले हुए हैं अल्लाह का आप ऊँग है आपको नींद है आपके रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं अल्लाह सदा लगा रहे हैं अल्लाह भीख मांग रहे हैं सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें माफी दे दीजिए आप हमें माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए अल्लाह माफ कर दीजिए सोने रब्बा माफ कर दीजिए अच्छे रब्बा माफ कर दीजिए प्यारे रब्बा माफ कर दीजिए सोने अल्लाह माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ नहीं करना चाहते माफ कर दीजिए आपको मनाना जरूरी है जब मन न जाए राजी करना सबसे जरूरी है जब तक आप राजी न लगाएं राजी लगाइए अब नाराज हो गए नाराज हो गए जमीन आसमान के बदले बदले तेरा बता रहे हैं अब नाराज हो गए जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत उम्मत के ऊपर जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत बता रहा है आप नाराज हो गए और पूरी उम्मत को माफ कर दीजिए उम्मत को माफ कर दीजिए अल्लाह आग लगी हुई है आग लगी हुई है उम्मत आपकी रहमत मुंतज़िर है अल्लाह की तरफ खा लीजिए अल्लाह की तरफ खा लीजिए अल्लाह की तरफ खा लीजिए अल्लाह उम्मत नाक़िस होने जाने के काबिल नहीं है उम्मत आज़माए जाने के काबिल नहीं है उम्मत हिसाब किताब दिए जाने के काबिल नहीं है लेकिन आप हिसाब किताब लेने पर आ गए चाय का हिसाब नहीं दे सकते एक प्याली चाय का हिसाब नहीं दे सकते पानी का हिसाब नहीं दे सकते माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए गुनाह कर करके हमारे दिल ऐसे पत्थर की सिर बन चुके हैं एक आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है ऐसे की माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए अपने गरीब औरतों को देखा मजदूर औरतों को देखा सड़कों के किनारे फुटपाथ पे सोने वाली मजदूर औरतों को देखा जब रात गहरी होती है और ठंडी बढ़ती है और ठंडी रातें होती हैं माँ अपने हिस्से का कपड़ा अपने बच्चे को देती है और कचरा कूड़ा जलाकर तार में बैठ जाती है बच्चे को ठंडी में देती माँ अपने बच्चे इतनी मुश्किलों में बाहर है से ज्यादा आपकी उम्मत में बच्चे को मेहमान है एक माँ के 5 बच्चे हों और 5 सालिन हों और एक बच्चा
लूझा हो, एक बच्चा टकरा हो, एक बच्चा जिस्म के एतबार से माजूर हो, आंखों के एतबार से नाबीना हो, तो माँ सबसे ज्यादा तवज्जो अपने कमजोर बच्चे की तरफ रखती है। माँ समझती है अच्छे तो खुद खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अपने हाथ से खा रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा अंधा होने की वजह से खा नहीं सकता, मेरा बच्चा अंधा होने की वजह से खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कमजोर होने की वजह से चल नहीं सकता। इसलिए प्यारे अल्लाह माँ की तवज्जो अपने कमजोर बच्चे की तरफ होती है। अल्लाह जी हम भी तो कमजोर हैं, बसारत के एतबार से अंधे हैं, सहन के एतबार से लंबे दूल्हे और आज हैं। मेरे प्यारे अल्लाह हमारी कमजोरी का ख्याल कर लीजिए, हमारी कमजोरी का ख्याल कर लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। अल्लाह इस मजमे के अंदर न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे लगे हुए हैं, या सबके दिलों के अंदर तलब है, तड़प है, मखलूक के सामने कह नहीं सकते, दिल में रखकर सह नहीं सकते। और तमाम के दिलों की धड़कनों से, इरादों और मुरादों से वाकिफ है। अल्लाह सबकी जिंदगी तमन्नाओं को पूरा करना, लाज़िमों को पूरा करना, किसी को महरूम न करना। हमारे कर्ज़े बड़े नहीं हैं, आपके खजाने बड़े हैं, हमारी बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी शिफा बड़ी है, हमारी कमजोरी बड़ी नहीं है, आपकी कुव्वत बड़ी है। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे अच्छे अल्लाह, हमारी कमजोरियों को, हमारी कमी कोताहियों को दूर फरमा दीजिए। रब्बे करीम आईने में चेहरा देखते हैं, दाढ़ी सफेदी सी चमक उठी, सर सफेदी से भड़क उठा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने काले बालों को सफेदी से तब्दील कर दिया, अल्लाह हमारे दिलों की स्याही को भी सफेदी से बदल दीजिए, दिलों की स्याही को सफेदी से बदल दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी बदअमली की वजह से हमारे ऊपर जालिमों को गैरों को मुसल्लत न फरमा, जालिमों को गैरों को मुसल्लत न फरमा। अल्लाह हमारे मामले को गैरों के हवाले न फरमा, हमारे मामले को गैरों के हवाले न फरमा। अल्लाह हम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत न फरमा जो हम पे तरस न खाए। अल्लाह मुसल्लत अलैना अल्लाह यरहमना। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम के मामला फरमा, रहमत के मामला फरमा। अल्लाह जी अरब और अजम में आग लगी हुई है, अल्लाह शर्त खा दीजिए, उनको इज्जत रखता दे दीजिए, इज्जत रखता दे दीजिए, शान रखता दे दीजिए, इज्जत रखता दे दीजिए, मुराद रखता दे दीजिए, रब दे दीजिए, रब दे दीजिए, रब दे दीजिए। अरे अल्लाह, न जाने कितने हमारे रसूल बैठे हुए हैं। अल्लाह जी इतने सारे दूर दराज से पढ़ने के लिए इस शहर के अंदर आने वाले तलबे अजीब मेहमान रसूल बैठे हुए हैं। अल्लाह जी इनमें कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी माँ नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी बाप नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके दोनों साइड का होंगे, ऐसा नहीं होगा तो सही दोनों, लेकिन शादी है काफी नहीं मेरे सामने यतीम बच्चे जिसके माँ बाप नहीं होते, मदरसे के सदर दरवाजे पर होता है, कोयले होते हैं, दिल यतीम बच्चे पे टूटा हुआ होता है, देखना होता है, आती है, सकता है, बोलता है, थोड़ा से बैग उतारता है, कोई बच्चे से कहता है बेटा फला गाँव का फला नाम के बच्चा मेरा दर्जे दुनिया पढ़ता है, क्या तुम उसको जानते हो, सुना के ला सकते हो? ये मैं जानता हूँ, मेरी क्लास में आती है, मैं अभी बात ले जाता हूँ, वो लेकर आता है, बाप अपने बच्चे को आते हुए रोड से देखता है, दिल खराब हो जाता है, सीधे हो जाता है, तुम्हारी उंगली में 5 जोड़े कपड़े अपने उस्ताद के फोन से मुझे फोन के फिर मैं आ जाऊंगा, उसकी माँ बात नहीं होता, इस मंजर को देखता है और वो रोता रहता है, सोचता है
ऊंचे पेशे वाले लोग कहते हैं अमीरों के दिल में रहम कर दीजिए, जिम्मेदारों के पास आए मुझे से मिले तो कहें आप हमें ऐसे बच्चों की फहरिस्त बताएं जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे मिस्कीन हैं, जो परदेश के हैं। तो प्यारे अल्लाह इन अमीरों को रहम कर दीजिए। ये फजर की नमाज शहर में बड़े बड़े इदारे और जो दारुल हैं, जामियात हैं, उनकी मस्जिदों में बारी बारी अलग अलग मदरसों में नमाज पढ़ें और फजर की नमाज में जरा पहले से जाकर देखें कौन बच्चा है जो ठंडी में टीका है, कौन बच्चा है जिसके गले में बीमारी लगी हुई है, कौन बच्चा है जिसके पैरों में मौजे नहीं है, हाथों में दस्ताने नहीं है, जिसके सर पे टोपा नहीं है। कोई बच्चों के नाम लिखकर खाएं, उनके चेहरे लिखकर खाएं, ढेर सारे स्पीकर, ढेर सारे मोजे, ढेर सारे टोपे खरीद कर लाएं और मौलवी साहब से कहें हजरत उन यतीम बच्चों को जरा बुला दो, उनको अपने हाथ से उनके सरों पे टोपा लेकर मस्जिद में पहुंचे और एक बच्चे को सर पे हाथ गिराए, उसके सर पे टोपा पहनाए, उनके गीले गीले पैरों में जो वुज़ू करके आए उनके गीले गीले पैरों को अपने रुमाल से साफ करें, उनके मोजे चढ़ाएं। क़यामत कितना पसंद आएगा, अल्लाह जो करेगा दुनिया और आखिरत में नहा बुझाएगा। ऐसे अमल करने की तौफीक, ऐसे अमल करने की तौफीक, ऐसे अमल करने की तौफीक। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मानता नहीं आता, मानने का ढंग और तरीका का घरों में जवान जवान बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, हो चुके लेकिन जमाना गुजर चुका। दुनिया में सच्ची मोहब्बत पैदा ना हो सकी, सच्ची उल्फत मोहब्बत पैदा करना इतने ऐसे हैं जिनका निशान जमाना गुजर चुका लेकिन गोल गुलाब से खाली है। अल्लाह ने सारे औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा, बेटी भी अता फरमा। कितने बच्चे ऐसे हैं कि अल्लाह जो बचपन में पैदा हुए थे खून जैसे प्यारे थे लेकिन गलत सोहबत में रहकर कांटे जैसे बन गए, मुझे बन गए। मेरे प्यारे अल्लाह, जो माँ बाप के दिल और दिमाग में सुनते हैं रात को बाप को याद आ जाए बेटे की तो नींद हो जाती है और खाते वक्त याद आ जाए तो लुत्फ हाथ से गिर जाता है। बाप ने अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर दिया, बच्चों को खर्च कर करके और बच्चों को हाल ये है कि बाप का नाम तक नहीं पूछते, बाप का हाल तक नहीं पूछते, घर से निकलते हैं बगैर से ही निकल जाते हैं। पूरा बाप रात को फिटते हुए ढूंढ पर दिखता है। मेरे प्यारे बाप बचा दीजिए, आपसे तो खुश बचा दीजिए, इस शहर में मैं बरकत पाता था, इस शहर में रहने वाले पहले ईमान के अल्लाह तिजारत में बरकत पाता था, रिवाज में बरकत पाता था, दिन के बंदे सब्जी तरकारी में बरकत पाता था, फूलों में बरकत पाता था, व्यापार में कारोबार में बरकत पाता था, कारोबार में बरकत पाता था। अल्लाह जो मांगा आता फरमा, हमने इस तरह के हुक्म अता फरमा, अल्लाह प्रोग्राम के लोगों ने इंतजाम किया, अल्लाह तो बेहतरीन बदला अता फरमा, कबूल फरमा। जो कहा गया, सुना गया, समझा गया कि अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये अल्लाह जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा, अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका